إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha alamlarni yo'qdan bar qilib, bizni o'zining cheksiz ne'matlarida, sih-hurmatlarida yashatuvchi Rabbimiz Alloh Taolaga ming shukrlarimiz, maqtov ham ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da Alloh Taolaning rahmati bo'lib kelgan. Suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz Alloh Taolaning salami ham salavati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, eng o'zimni, onlarsin sizni taqvolikqa chaqiram. Alloh Taolaning amrlarini o'tagiz. Onun tiyganlarından yiroq turig'iz, ham biligiz. Adam balasining dunyodagi baxtida, oxiratda Allohning rahmatine erishib, ijmoh baxshalarına qaytuvi, jahannam o'tindan, Allohning g'azabından qutuluvi da onun bu dunyodagi taqvoligina qayta. Allah Teala aytdi: "Ya eyyuhellezina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Ey iman keltirgan bandalar, Allah Teala'ga tiyishli darajada taqvo bo'ling'iz. Tiyishincha taqvo bo'ling'iz. Ham musulmon bo'lmagan holda, o'zingizning diningizni, islomingizni, musulmonligingizni tuzatmagan holda Alloh huzuruna qaytudan saqlanig'iz dedi. Aziz qardoshlarım, shu izgi jumğa gününün mübarek minbarından sizlerge İslam'da bik zor urun alıp durgan, adam balasının turmuşunun nigizi bulgan bir meselege to'xtalasım kile. İngilip özüme nasihat bulsa idi, onlarısın sizge ul da bulsa gayle meselesine. Gayle meselesi İslam'da her vakit en hürmetli urunnu alıp durdu. Çünkü gayle turmuşunun nigizlerin nıgıtıp, turmuş nigizin nıgıtıp, biz cemiyetini nıgıtabız. Eğer de gayle nigizi nık bulsa, cemiyette de tanışlık, tuturukluluk bula. Eğer gayle bir cemiyette, bir devlette, bir sivilizasyada deyip nişikkine kaya nindigine maştaplarga koşmak, gayle nigizleri qaqşasa, qalğanları da birem qaqşayacaq ham jimirlashak. Riza Faxriddin rahmetullahi aleyh, Allah'ın rahmetinde bulsun, bundan 100 yıllık nindi hürmetli, nindi galim, nindi hikmetli müftiyimiz buldu. Bütün Rəsəy müftiyi. Ham ol özünün Gayle degen kitabında şunday sözler üstüp yazdı. Nerse dedi? Eğer de bir devlet, hem devlet digeç biz göz aldına getirik Rəsəyni de bugün. Nindi zor orun alıp turgan, dünyanın astın üstüge getirip tura turgan Amerika devletini getirik. Günden gün özünün kışın korsata turgan Qitay devletini getirik, ham başka. Nindigine devlet bulmasın. Riza Faxriddin aytgan, devlet özünün iktisadın, ekonomika. Bugün dünya kulem ekonomikini öz koluna alırga tili köpmü devlet. Hem özünün kışın, özünün kuvvetin şu iktisat ekonomikada göre, baylıkta göre, kimnin köp maltını, kimnin köpmü akşası var. Özünün sanap gitar Riza Faxriddin, iktisadın dedik. Harbi nigizlerin, armiya. Bugün Rəsəy ayta benim şunday armiyam var deyil. Bugün Qitay ayta benim şunday samolyotlarım, şunday narsalarim var deyil. Bugün Amerika ayta yok meniki yaxshiroq, siznikinden kishliroq deyil. Yevropa o'ziniki bilan maqtana. Şuna ko'ra Riza Faxriddin zamanında hali bugungi samolyotlar bo'lmadi. Riza Faxriddin zamanında bugungi raketalar bo'lmadi, lekin u aytdi, nindigina davlat o'zining iqtisodini tuzmasin. O'zining sanoat pромышленность tuzmasin, harbiyatini tuzmasin, armiya, zo'r, alla narsa o'ylab topmasin. Agarda u davlat o'zining gaila negizlarini tuzmasa, er bilan xotin orasida muomalani tuziy olmasa, o ata bilan ul arasında,
ана белән кыз арасында, әти-әни хакы, бала хакы, туган хакы. Шушындый бер караганда экономика мировой, армиялар белән, ракеталар белән чагыштырганда кичкенә нәрсә кебек. Ләкин дәүләт нигезләрен төземәсә, гаилә нигезләрен, ул дәүләт язмыш дәфтәренең соңгы битен ачты ди. Бетте. Продолжение юк. Ни өчен? Чөнки гаилә җимерле икән, дәүләт җимерләшәк. Нинди генә армия булмасын, нинди генә экономикасы булмасын. Риза хәзрәтләре менә бу сүзләрне моннан 100 ел элек язган. Һәм чыннан да без аны көннән-көн шуңа инанабыз. Хәтта бүген әгәр дә ислам җәмгыяте яшәгән илләрне алсак та, ислам дәүләте дип әйтә алмыйм, чөнки алар күбесе ислам дәүләте түгел. Шуңа күрә нәрсә? Әгәр дә хәтта мөселманнар яшәгән җәмгыятны алсаң да, бүген без бик күп җирдә артка калып барабыз. Бүген без ракеталар ясый алмыйбыз. Бүген без ясамыйбыз самолетларны. Бүген без дөнья күләм танылган машиналарны, компьютерларны, телефоннарны без ясамыйбыз. Ләкин җәмәгать ни өчендер бүген шул ук Европа, Америка, Лондонда бүген мөселманнар күбәя. Ни өчен? Чөнки без кайдадыр зәгыйф, әмма безнең нигезебез бар. Безнең бүген кулыбызда дөнья күләм танылган җиһазлар булмаса да, бүген без дөньяви гыйлемдә үстенлек алмасак та, бездә бүген гади булган нәрсәләр әле яшәп килә. Ул гаилә, ир белән хатын, балалар тәрбияләү, семья, әти, әни, әби, бабай, туганнар. Һәм менә шушы нәрсә исламны саклый. Шушы нәрсә исламга көч бирә. Бүген шул ук дөнья күләм яңа компьютерлар, җиһазларда беренчелекне алып барган Германияны кара, аның инде күпмесе мөселманнар. Чөнки алар компьютерда беренче, аны өендә яратып хатыны көтми. Ул кайта доктор каких-то наук, ул хатын әллә ничә университет бетергән, анык әнием кайттыңмы дип балалар көтми. Чөнки бу яктан бик каты төзүсәләр дә, икенче яктан семья юк. Гаилә җылысы юк. Туганлык җепләре җитми. Аралашу юк. Ярату бер-береңне, сагыну бер-береңне. Кызганыч, бүген Европа нәрсәне югалтып килә, Америка югалтып килә. Ә мөселманнарда шушы нәрсә яши. Һәм мөселманны шушы нәрсә яшәтә. Шуңа күрә Риза Фахриддин 100 ел элек әйтте, һәм 100 ел түгел, 1000 ел элек тә, 1000 ел элек тә инде моны әйтүчеләр булды. Азиз кардәшләрем, динебез ислам гаилә тормышының бар ягында билгеле кагыйдәләр белән ныгытты. Гаиләнең һәр әгъзасы аның өстендә торган изге бурычларын белергә һәм үтәргә тиеш. Әлбәттә, ислам бу кагыйдәләрне төзеде безне таркатыр өчен түгел, безне җыяр өчен. Ислам бу нәрсәләрне төзеде нигезне какшатыр өчен түгел, ныгытыр өчен. Җәмгыятьне бозыр өчен түгел, төзәтер өчен. Шуның нәтиҗәсендә гаилә эшендә дә, җәмгыятьтә дә иминлек, тынычлык барлыкка килә. Хәтта җәмәгать менә шул ук икътисад җимерелсә дә, шушы гаилә, шушы татулык, шушы туганлык кешене яшәтә. Менә хәзер Сирияның күршесендә булган Ливан иле. Нинди фитнәләр бара, нинди нәрсәләр бара. Хәтта шунда да әйтәләр, кардәшләр, бүген бит бөтен дөнья Инстаграмда, WhatsAppта башкасыннан аралашып була. Хәтта шунда да экономика җимерелгәндә, эшсезлек, акча юк, шушында дәүләт җимерелгәндә кемнәргә җиңелде яшәргә? Үзләре әйтәләр, кайда туганнар күп, кайда семьяда братлар күп. Ягъни шушы авыр вакытта бер-берсенә ярдәм итәләр. Әти-әнине ташламыйлар, бер-берсен ташлар. Бездә бит бүген братлар кирәкми. Бирәк тә байыган сайын кирәкми алар. Нәрсәгә ул? Аллаһ шулай кайвакыт сынаулар бирә. Кулыңнан акчаң китә, кулыңнан көчең китә, экономика җимерелә, кризис килә. Һәм шунда кеше нишли башлый? Туганнарына тартыла башлый. Алар җыела башлыйлар. Аларның бердәмлекләре арта башлый. Шуңа күрә җәмәгать хәтта шунда да менә шушы гаилә безгә яшәргә мөмкинлек бирә, көч бирә. Адәм балалары гаилә корырга омтылсын. Корылган гаиләләр дәвамлы булсын. Кеше гаиләсендә тән һәм җан рәхәте тапсын дип, Аллаһның
китабында күпме аятлар шушы нәрсәгә бирелде. Сөйкле пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең өммәтен күпме шушы нәрсәләр өчен тәрбияләде. Гаиләдә үзара рахим, шәфкать, мәхәббәт булсын. Әлхамдулилlah, бу изге максатларга безнең динебез чакыра. Аллаһ Тәгалә Рум сүрәсенең 21-нче аятында әйтте: "Ва мин аятихи". Аллаһ Тәгаләнең бөек аятларыннан, Аллаһының бөек мугъҗизаларыннан ди: "Ан халака лакум мин анфусикум азваджа". Ул сезләргә сезнең үзегездән хатын-кыз затларын бирде ди. Ягъни ир белән кешенең ир һәм хатын булып яратылуы, Аллаһ әйтте, бу минем бөек аятларым диде. Бу минем бөек мугъҗизаларым диде. Һәм шуннан да галимнәребез әйтә, ни өчен мугъҗиза? Кашандыр урамда күрсәләр, бер-берсен танымаган, белмәгән ике кеше бер көнне күрешәләр. Бер-берсенә күзе төшә. Килешәләр, сөйләшәләр, никахлашалар. 1 ел, 2 ел, 5 ел, 10 ел бер-берсенә хезмәт итеп торып, ике бер-берсенә шит булган йөрәк, ди галимнәр әйтә, туганнан да якыная ди. Ничек шулай? Ике шит кеше ике иң якын кешегә әйләнә. Алар шул кадәр бер-берсен ярата башлый, хәтта үз туганын да бер анадан туган, бер атадан туган кешене дә ул кадәр якын итми. Үзенең хәләл җифетен якын иткән кебек ди. Шөкер Аллаһ, бу Аллаһның аятларыннан, мугъҗизаларыннан диде. Ул сезгә сезнең үзегездән хатын-кыз затларын бар кылды, литаскуну илейха. Хәтта бер-берегезнең хузурында тынычлык табу өчен. Рәхәтлек табу өчен. Тегендә салкын, монда җылы. Тегендә эссе, монда рәхәт, салкын. Тегендә тавыш, монда тыныч. Тегендә рәхәт түгел, монда рәхәт. Литаскуну илейха ва жа'ала байнакум маваддатан ва рахма. Һәм сезнең арагызда дуслык, әлфәт, мәхәббәт һәм рәхим, шәфкать булдырды ди. Инна фи залика лааят лиқауми ятафаккарун. Дөрестлектә бу нәрсәләрдә уйлый белүче, фикерли белүчеләр өчен аятлар бар ди. Хикмәтләр бар ди. Һәм шуннан да җәмәгать монда зур хикмәттер. Аллаһ Тәгаләнең китабына күз салсак, без күрәбез. Ир белән хатын бер-берсенең бәхете өчен бер-берсенә зарури булып тора. Адам баласы бер ялгызы бәхетле булыр өчен яратылмады. Хәтта кайбер галимнәр кызык шундый мисал китерәләр. Кешенең парлы булып яратылуы таухидка дәлил диләр. Ни өчен? Чөнки без кешеләр бәхетле булыр өчен, тулы рәхәтне табыр өчен кемгәдер мохтаҗ. Ир хатынга мохтаҗ, хатын иргә. Аллаһ бер кемгә дә мохтаҗ түгел. Аллаһу самад. Аллаһ мәңге. Бөтенесе аңа мохтаҗ, Аллаһ бер кемгә мохтаҗ түгел. Лам ялид ва лам юлад. Тумады һәм тудырмады. Нәрсә? Маттахада сахибатан ва ла валада. Аллаһ үзенә хатын да, бала да алмады. Аллаһ бер ялгызы. Әмма без ялгыз түгел. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Әл-Әгъраф сүрәсенең 189-нчы аятында әйтә: "Хуаллази халакакум мин нафси вахида". Аллаһ сезләрне бер җаннан яратты. "Ва жа'ала минха зауджаха". Һәм шушы җаннан үзенең парын бирде, хатынын бар кылды. "Лияскуна илейха". Шушы парын табып, анда тынычлык табыр өчен. Җан һәм тән рәхәте табыр өчен. Мөхтәрәм җәмәгать, без бүген шундый вакытта яшибез. Шундый җәмгыятьтә яшибез. Бүген гаилә, никах тормышы түгел, бүген ирекле мәхәббәт, свободная любовь, свободные чувства. Бүген без шулар турында бик күп ишетәбез. Хәтта моңа берәрсе каршы чыкса, без аны дошман күрәбез. Ана күптән түгел бер батюшка әйтеп карады, сожительство ул проституция белән бер дип. Аны судларга бирделәр, аны хәзер шәйниләр. Әлбәттә катырак әйтте, әмма ләкин җәмәгать, шуннан да бүген әйдә урамда күрәдә, кара син миңа ошадың әле, мин дә син, әйдә яшәп карыйк әле. Бүген рәхәт яшик. Иртәгә талашсак аерылышырбыз, мин үземә башканы табырмын, бетмәгән дөньяда хатыннар, хатын да үзенә башканы табыр дип. Бу нинди кешелек? Безнең хайваннардан нинди аермабыз каласын хәзер? Әгәр дә теләсә кем белән йоклап, теләсә кем белән кушылып йөрсәк, алай булмый бит җәмәгать. Ул бит без бит киләчәге, бүгенге гамәлебез белән, җавапсызлыгыбыз белән без киләчәгебезне җимерәбез. Зина. Ни өчен Аллаһ харам кылды? Чөнки зина, менә бу шәҗәрә бар бит, древо. Синең ата, бабаң, синең балаң, оныгың, нәселең
синең шушы агачыңны чаба. Синең нәрсәләң кайдыр китте. Ул юкка чыга. Ул җимерелә. Шуңа күрә исламда ул һәр вакыт бу нәрсә беренче урында торды. Синең нәселеңне саклау, синең намусыңны саклау, гыйффәтлелегеңне саклау. Шуңа күрә кем моңа каршы чыга, хәтта дәррәү кубып, аннан дошман күрәләр. Чөнки ни, халык шуның белән яши. Халык шуңа күнегә, җайлы бит. Җайлы бит. Берәүдә икенче берәү өчен җавап тотмый. Шаса яши, шамаса аерылып, икенчесен эзли. Мөхтәрәм җәмәгать, һәр бинаның дәвамы булсын өчен аның нигезе булырга тиеш. Гаиләнең дә нигезе ныклы булса, ул гаиләнең дәвамлылыгы була. Шул мәсьәләдә ике генә нәрсәгә тукталып китәсем килә. Иң беренчесе, гаиләнең нигезендә ята аңлашу. Гаиләнең нигезендә яту бер-берең белән килешү, бер-береңне ризалаштыру. Гаиләдә ир дә, хатын да бер-берсе белән килешеп, бер-берсен ризалаштырып яшәргә тиеш. Никахтан соң Аллаһ мине хуҗа итте дип, өйдә мин хуҗа дип, стөл тиеп кенә җәмәгать семьяны яшәтеп булмый. Карагыз, бер генә мисал. Аллаһ Тәгалә Коръәндә Бакара сүрәсенең 233 аятында ананың күкрәк сөтен имезүе балага һәм шуны айыру турында әйтә. Озын аят, ләкин мин башын һәм ахырын гына китерәм. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вал валидату юрди'на ауладахунна хауляйни камилайни." ди. Аналар үзләренең балаларын 2 ел имезәләр ди. Ислам яңа туган баланы 2 ел имезергә чакыра. Лиман арада ан ютимма ar-rida'a. Бу ди кемнәргә? Кемнәр тулысынча имезәселәре килсә ди. Аятның ахырында әйтә: "Фа ин арада фисалан." Әгәр дә инде алар ди, икесе дә айырга теләсәләр, ниндидер сәбәпләр бардыр бәлки. Бәлки әнигә авыр мәшәккатьтер, чөнки бит организмның көче китә. Бәлки ниндидер сәфәр торадыр, әле 2 елга тулмаган. Фа ин арада фисалан ан тарадин минхума ва ташавурин ди фала джунаха алейхима ди. Ләкин әгәр дә алар айырырга теләсәләр ди баланы сөттән. Нәрсә ди? Ан тарадин минхума. Үзара ризалашып ди. Һәм килешеп ди. Ир белән хатын хәтта шушы нәрсәдә үзара килешергә тиешләр. Хатыны иренә әйтә: "Ирем миңа авыр ди." Яки ире хатынын жәлләп кызганып әйтә: "Моторым сиңа авыр ди имезү." Әйдә, айырабыз ди. Нәрсә? Килешеп, ризалашып айырсалар, фала джунаха алейхима, аларга гынах булмас ди. Карагыз, хәтта шушы әйбердә килешергә куша. Шуңа күрә гаиләдә мөселман кешесе хатыны белән килешеп яшәргә тиеш. Үзара аңлашып, әгәр дә үзара килешү, үзара фикерләшү, аңлашу булмаса, бу гаилә бинасының җимерелүенә зур сәбәп була. Шуңа күрә ир дә, хатын да, хәтта балалар да, бигрәк тә үсеп килүче балалар, һәркем үзенең шушы гаиләнең бер өлеше икәнен тоеп яшәргә тиеш һәм үз фикеренең аяк астына салып тапталуын күрергә тиеш түгел. Шуңа күрә үзара килешү, фикерләшү булырга тиеш. Һәм җәмәгать күп кенә мөселман егетләребез өйләнгәндә, мөслимә кызларыбыз кияүгә чыкканда, алар башка җинес, противоположный пол дип әйтәбез, аның белән яшәү серләрен бөтенләй белмиләр. Ярый, җахилияттә яшәүче ул инде 10 хатынның башына җиткән инде, хәзер бу 11-чесе белән гаилә төземәкче була. Ярый, ул җахилияттә яшәүче хатын ничә ир белән булган инде. Хәзер монсы бераз надежныйрак күренә, шуңа кияүгә чыга. Монда опыт, тәҗрибә бик зур инде. Мөселман бит алай итә алмый. Шуңа күрә бүген безнең зур проблема нәрсә? Мөселман иләнә, хатын ничек килештерергә? Аның ризалыгы ничек? Ул бернәрсә белми. Чөнки аның хатын кыз белән яшәп караганы юк. Хатын кыз кияүгә чыга, һәм ул белми бөтенләй, абсолютно бер нәрсә белми, ничек бу ир белән яшәргә, моны нәрсә эшләтергә, моны ничек ризалаштырырга. Һәм бик күп семьялар, менә без барып никах укыйбыз, мотор итеп, садакасын да алабыз. Ләкин ул семьялар җимерелә. 1 айдан җимерелә. 2 айдан җимерелә. 3 айдан җимерелә. 1 ел эчендә күпме семья җимерелә. Ни өчен? Менә моның бер сәбәбе, ир бөтенләй бер нәрсә белми җигет хатын турында. Хәтта без хатын кыз белән яши белмибез. Без сөйләшә белмибез. Без хатын кыз белән аралаша, мөгамәлә төзи белмибез. Күп нәрсәне белмибез. Һәм шуның белән җәмәгать нәрсә? Безнең бик күп гаиләләр җимерелә. Иртә белән уяна да кыз, астагфирулла ди, моның белән гомер буе яшәргәме ди. Белми. Ирдә үзен дөрес тотмый. Шуңа күрә җәмәгать, Алла сакласын, никахка кадәр күз тонган була. Мунча ташы кызган була.
Иртә белән томан тарала, өйләгә таба. Аннан соң инде китә проблема. Ул бер нәрсә белми. Сабырлык юк. Шуңа күрә бәлки җәмәгать бүген гаиләдә әтиләргә улларын утыртып бу нәрсәләрне аңлатырга кирәктер. Авыр булса да, без уялабыз ул нәрсә, ләкин аны әйтергә кирәк. Менә мин куркам, дустымның кызын улым барып алыр да, брат надан минем ничә ел бергә дус булган кардәш шалтырата, карале теге кабахат малайың минем кызны куып кайтарган дип, или суккан дисә, менә шунда уялачакбыз без җәмәгать. Җир тишегенә кирип китерсең. Алла сакласын. Гомер буе дус булган кеше Кудаңа әйләнгәч дошманга әйләнер. Алла сакласын. Шуңа күрә улларына утыртып моны аңлатырга кирәк. Әниләр ничек кенә авыр булса да кызларын утыртып аңлатырга кирәк. Хәтта үзара җинси мәгаме, аны минбәрдән сөйләп булмый җәмәгать. Әмма ул кирәк. Мөселманга кирәк. Безнең алар бит YouTube'тан карый алмыйлар улай берләрне. Шөкран аңлатыр кирәк. Хәтта мәчетләрдә имамнарга кирәк булса врачын башкасын чакырып, кирәк булса психологын башкасын чакырып, аерым өйләнмәгән егетләргә, мөгаллимәләргә, мөслимәләргә кирәк булмаган. Хәтта өйләнгәннәргә дә кирәк. Шундый дәресләр кирәк җәмәгать. Хәтта бер шейх бар, бик кызык шейх ул фикхларда ниләрдә зур галим түгел, әмма ул шушы гаилә мәсьәләсендә Кувейттәме bir вакыт Instagramda да игълан бердем ди. Instagramda 2 дәрес үткәрәм. Ир белән хатын арасындагы җинси мөнәсәбәт, интимный отношениялар турында сорауларыгыз булса языгыз дип әйттем ди. 2 көндә ди 1000-нән артык сорау килде ди. Мөселманнардан бөтенесе. Бу нәрсә ди, димәк ди бу проблема зур ди. Хәтта үзем 1 елны үземнең үстемә шундый җаваплылык алып, зур гына мәкалә яздым. Исламда җинси мөнәсәбәт кагыйдәләре дип, үземнең тәҗрибәмнән түгел җәмәгать. Коръан сөннәттән алып яздым. Бер газет алмады. Башка мәкаләләрне сразу алалар. Юк, сез нәрсә хәзрәт бу әйберне? Бер газет алды. Ансында да бабайлар сөктеләр мине. Нигә син шундай әйбер яздың дип. Мәйтәм, бабаянда бит 18 дип язылган, 80 дип язылмаган. Аларга ул яхшы, кирәк. Сиңа кирәкме инде ул укыма дидем. Ни өчен? Чөнки мөселманнар каян белсен. Һәм бик зур проблема, семья җимерелә. Ни өчен? Шуның аркасында бит пәйгамбәребезнең күпме хадисләре бар, күпме ниләре бар. Шуңа күрә җәмәгать никахтан соң да еллар буе бер-береңне өйрәнергә кирәк. Синең парың нәрсәләр ярата? Нәрсәләр яратмый? Синең нинди сүзләрең аңа ошый? Нәрсәләр ошамый? Менә шулардан җыела безнең мәхәббәт. Шулардан җыела безнең бина җәмәгать. Ул бит кай вакыт ирләргә аңлатасың, менә проблема килгәч, хатыныңа менә бу ошамыйдыр. Ярошамаса мин нишлисең инде? Менә шунда мисал итеп китерәм. Мәйтәм, балкондагы бер капчык борчагың бозылмасын дип, көн сайын хатының сиңа борчак боткасы пешерсә, сиңа ошармы шул? Син яратмаган килеш. Юк, ошамый инде ди. Мәйтәм, менә шуның кебек хатыныңа да ул нәрсә ошамый. Шуңа күрә кызганыч җәмәгать бүген бер-беребезне өйрәнергә теләмибез. Еш кына ир гаиләсе өчен кай вакыт зур тырышлыклар куя, әмма ахырда аның бөтенләй хатынының башка яхшылыклары, бөтенләй башка яхшылыклары исендә калырга мөмкин. Хәтта бер шундый кызык кыйса килеп чыкты. Андалусиядә бит мөселманнар яши, хәзерге Испания, Европада элек Андалусия таралганчы бер әмир була. Ул әмирнең бик шундый зауыклы дворец була, аның семьясы бик яхшы, һәм аның хатыны ишегән була, цыганка була. Ул инде шундый зиннәтле байлыкта яши. Без бит инде телибез кай вакыт хатыннарны рәхәт яшәтергә, рәхәт урыннарда, рәхәт машиналарда йөрсеннәр. Кай вакыт белмисең хатынга нәрсә кирәк. Һәм бер көнне ул цыганка, аның канына кергән, ул юлда йөри, балчыкта, туфракта, шуннан иренә әйтә, мин ардым синнән ди. Минем китәсем килә. Бу әйтә, субханалла ди, син кара нинди нәрсәдә яшисең? Миңа кирәкми ул ди. Мин авылда ялан тәпи, кызыл балчыкта үстем ди, басып ди. Минем шул кызыл балчыкка кайтасым килә ди. Мен шуны сагынам. Мен аңлап булмый хатынга нәрсә кирәк. Шуннан бу әмир ярар ди матурым, син йокларга ят ди. Иртән сөйләшербез ди. Килешербез, килешмәсәк мин сине җибәрәм ди. Авылыңа кызыл балчыкта ялын тәпи йөрергә. Пока ул мрамордан йөри. Иртә белән бу хатынын уята һәм алып чыга ишек төбенә. Ишек алды мрамор өстенә кызыл балчык җәйгәннәр. Һәм роза чәчәкләре җәйгәннәр. Мен матурым ди, ялын тәпи авылыңның кызыл балчыгыннан йөрди. Моның бик каты күңеле була инде, тынычлана, күп еллар яшәп, ничәдер елдан соң моны басалар. Башка әмир килә. Һәм бу әмирне төрмәгә утырта гаиләсе белән. Ничәдер көн төрмәдә ашарга юк,
эчәргә юк, бер нәрсә юк. Инде зинданда утыра, хатын әйтә, иренә карый да әйтә, мин ди пәйгамбәребезнең хадисен искә төшерәм ди. Нинди хадис ди? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте бит, хатыннар иреннән яхшылык күрә дә, риза ди, бер көнне күрмәсә, бөтен яхшылыгын оныта ди. Шуңа күрә мин монда берничә көн төрмәдә утырып ди, мин синең миңа биргән бер яхшылыгың да истә калмады ди. Бөтенесен оныттым ди. Ир әйтә, теге кызыл балчык истә калгандыр бит ди. Менә ансы гына калды ди. Шуңа күрә кай вакыт без ирләр менә акча табабыз, менә тегесе, менә монсы, без уйлыйбыз, хатын шуңа карап куана. Ләкин кай вакыт җәмәгать безнең бөтенләй башка нәрсәбез аларны истә калдыра. Шуңа күрә безнең проблема ирләр хатыннарны белми, хатыннар ирләрне белми. Шуңа күрә гаиләдә, семьяда бик зур урын алып тора бер-береңне аңлый белү. Бер-береңнең телен белү, бер-береңне килештерә белү. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Хәтта күкрәк сөтен имезгәндә дә килешеп диде. Килешеп бер-береңне ризалаштырсагыз, сезгә гөнаһ булмас диде. Шуңа күрә Раббым Аллаһ безгә, әлхәмдүлилләһ, икенче яртыбыз булган хатын-кызларыбызны аңлап, шуларны кайгыртып яшәргә Раббым, хәерле ирләр булырга Раббым насип итсен. Ә инде хәләл җифетләребезгә зур хакыйкать җәмәгать. Никахтан соң хатын-кыз өчен беренче урында аны ничә ел яратып үстергән әтисе түгел. Ничә ел карап тәрбияләп үстергән газиз әнисе дә түгел. Беренче урында аның ире була. Шуңа күрә хатын-кыз моны аңларга тиеш. Аңларга тиеш. Икенче көнне иртә белән уянгач, бу кешене күрәсе киләме, юкмы белмим, ләкин кыямәт көнендә иң беренче Аллаһ хәмилчесеннән кала. Ул менә шушы ире өчен җавап тотачак һәм шул аның яки җәннәтле, яки җәһәннәмле булачагын хәл итәчәк. Менә моны һәрберсе белергә тиеш. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал ғафурур рахим. Астагфируллаһ.